नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12 साइंस में लेक्चर 16 चैप्टर 9 किरण प्रकाश शास्त्र। तो किरण प्रकाश शास्त्र में छेल्ले आपणे आभासी ऊंडाई, वास्तविक ऊंडाई अने वक्री भनांक वच्चेनो संबंध मेळवो। HI/HO बराबर n अवलोकन भाग्या n वस्तु। मित्रों, आज टॉपिक आपणो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना समझता पहला आटली वस्तु आपणे क्लियर होवी जोईए कि ज्यारे ज्यारे प्रकाशनु किरण कोई घट माध्यम में धारो के कोई प्रकाश उद्गम घट माध्यम में जयरे प्रकाशनु किरण पातळा माध्यम में जाए त्यारे हमेशा लंब थी दूर जाए। हमेशा लंब थी क्यों जाए? दूर जाए। टूंक में घट में पातळा में जाए तो आपात कोण करता वक्रीभूत कोण हमेशा केवो होय? वधारे। नंबर एक वस्तु आपणे याद होवी जोईए। बीजी बाबत है ज्यारे ज्यारे घट माध्यम में किरण पातळा माध्यम में बहार निकलतो होय त्यारे एनुं आंशिक परावर्तन थोड़ो प्रकाश परावर्तित थतो थोड़ो अने बाकीना प्रकाशनुं वक्रीभवन थतो। बाकीना प्रकाशनुं शुं थतुं होय? वक्रीभवन। फरीथी रिपीट करूं कि ज्यारे किरण घटमांथी क्यां निकळतुं होय? पातळामां, त्यारे एनुं आंशिक परावर्तन अने मोटा भागना प्रकाशनुं शुं थतुं होय? वक्रीभवन। बीजी वस्तु आपणे याद राखवानी हमेशा घटमांथी पातळामां जाय एटले आपात कोण करता वक्रीभूत कोण हमेशा केवो होय? वधारे। એટલે કે किरण लंबथी हमेशा केवुं जाय? दूर जाय। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमेशा किरण घटमांथी पातळामां जतो होय त्यारे जोवा मळे आपणने। समजीए सविस्तर घटना कि आवुं कोई घट माध्यम छे, प्रकाशीय घट माध्यम छे। जेनो वक्रीभवनांक आपणे लई दीए n घट लखी दीए। बहारनुं माध्यम पातळुं छे, पातळा माध्यमना वक्रीभवनांक लखी दीए कि n पातळुं। अहींया विचारो कोई प्रकाश उद्गम छे। प्रकाश उद्गम ने आपणे ए कही दीए हमेशा मित्रों कोई भी सपाटी ने लंब रूपे आपात थता किरणनुं वक्रीभवन थतुं नथी। शॉर्ट में एमांथी निकळतुं किरण सीधे सीधुं लंब रूपे आपात। लंब रूपे એટલે आपात कोण કેટલો થઈ ગયો? 0। આનું વક્રીભવન થતું હોતું નથી એટલે કિરણ એબીનું વક્રીભવન થશે નહીં। હવે પ્રકાશ ઉદ્ગમ જે લઈ રહી બધી દિશામાં કિરણો જતા હશે, બધી દિશામાં કિરણો જાય। એક બીજું કિરણ આપણે લઈ લઈએ AB1 किरण ले ली। AB1 फरी आपात बिंदु लंब दोरो। आ आपणो आपात कोण थाय? घटमांथी पातळामां जे वक्रीभूत कोण केवो हशे एना करता वधारे हशे। आ वक्रीभूत किरण। बीजुं किरण आपणे ध्यानमां लईए અહીંથી જતું AB2 લઈએ। AB2 तो फरी तमे जो आ आपात कोण करता आपात कोण वधारे छे एनो मतलब वक्रीभूत कोण हजू वधारे मळशे એટલે AB3 નું વક્રીભવન પામી આમ જશે AB2। एक ત્રીજું કિરણ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ AB3। AB3 B3 बिंदु आपात थाय तो जेम जेम आपात कोण વધતો જાય वक्रीभूत कोण પણ શું થતો જશે? વધતો જશે। અને ધારો કે આપણી પરિસ્થિતિ એવી ક્રિએટ થાય છે કે અહીંયા વક્રીભૂત કિરણ એ બંને માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી પર આગળ વધે છે। સતત आपात कोण વધતો ગયો, वक्रीभूत कोण પણ સતત ગયો વધતો ગયો। तो AB3 किरण धारो के क्या
આગળ વધે બે માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી। તો આ પરિસ્થિતિમાં આપણો વક્રીભૂત કોણ કેટલા અંશનો થઈ ગયો? 90 અંશનો। કેટલા અંશનો થઈ ગયો? 90 અંશનો। આ સમયના આપાત કોણને ક્રાંતિકોણ સી કહે છે। જ્યારે જ્યારે કિરણ ઘટમાંથી ક્યાં જતું હોય? પાતળામાં, અને વક્રીભૂત કોણ 90 બને તો એ સમયના આપાત કોણને આપણે ક્રાંતિકોણ સી કહેવાનું। કેવો કોણ કહેશો? ક્રાંતિકોણ। અને અહીંયા દરેક કિસ્સામાં થોડું થોડું પરાવર્તન આપણને મળતું છે। આ ક્રાંતિકોણે મળતું જે પરાવર્તન છે એને ક્રાંતિ કિરણ કહેવાય। જે કિરણ મળે છે શું કહેવાય? ક્રાંતિ કિરણ। તો ઘટનાને આપણે સવિસ્તર દર્શાવી ખૂબ જ મોસ્ટ એમપી થિયરી છે અને નીટ માટે અગત્યનું કહેશે પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન। તો ફરીથી આપણે લખાણ કરી દઈએ કે આકૃતિમાં એક પ્રકાશ ઉદ્ગમ, ઘટ માધ્યમમાં રહેલું પ્રકાશ ઉદ્ગમ છે, એમાંથી નીકળતા કિરણો AB, AB1, AB2 અને AB3 છે। જેમ B થી B1, B2, B3 તરફ જઈએ તેમ ક્રમશઃ આપાત કોણ વધતો જાય છે અને વક્રીભૂત કોણ પણ શું થતો જાય છે? વધતો જાય છે। પર્ટિક્યુલર આપણે આખી થિયરી B3 વિકેન્ડ પર આપણી ડિપેન્ડ છે, એટલે અહીંયા લખાણ કરવું આપણે બોર્ડ માટે। તો આકૃતિમાં એ ઘટ માધ્યમમાં રહેલું પ્રકાશ ઉદ્ગમ છે। હવે એમાંથી નીકળતા કિરણો આપણે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા છે। AB, AB1, AB2, AB3। તો આકૃતિમાં એમાંથી નીકળતા કિરણો સપાટી પર B, B1, B2 અને B3 બિંદુ આપાત થાય છે। B3 બિંદુએ આપાત થાય છે અથવા આપાત થઈ વક્રીભવન અનુભવે છે। બસ સિમ્પલી B થી B1, B2, B3 તરફ જતા આપાત કોણ વધતો જાય તો વક્રીભૂત કોણ પણ શું થશે? વધશે, કારણ કે ઘટમાંથી ક્યાં જો પાતળા મળે કિરણ સતત લંબથી ક્યાં જવાનું? દૂર જશે। તો એ B થી B1, B2, B3 તરફ જતા આપાત કોણ વધતો જાય છે, માટે વક્રીભૂત કોણ પણ વધે છે। ખાસ ટાર્ગેટ આપણે કોને બનાવવાના? વક્રીભૂત કોણ 19 હોય એ વસ્તુને આપણે ખાસ ટાર્ગેટ બનાવવાનું છે। એટલે કિરણ AB3 માટે વક્રીભૂત કિરણ બંને માધ્યમને છૂટી પાડતી સતત આપાત વક્રીભૂત કોણ વધતો ગયો। અહીંયા વક્રીભૂત કોણ કેટલો બની ગયો? 90 બની ગયો। તો કે AB3 માટે વક્રીભૂત કિરણ બંને માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી પર આપાત થાય। છૂટી પાડતી સપાટી પર આગળ વધે છે। એટલે કે વક્રીભૂત કોણ 90 અંશનો બને છે।
વક્રીભૂત કોણ કેટલા અંશનો બને છે? 90 અંશ। તો આ સ્થિતિમાં જે આપાત કોણ હોય, આ સ્થિતિમાં જે આપાત કોણ હોય એ આપાત કોણને બહારના માધ્યમની સાપેક્ષે, કોની સાપેક્ષે? બહારના માધ્યમની સાપેક્ષે આપેલા ઘટ માધ્યમનું સૂત્ર ક્રાંતિ કોણ। બહારનું માધ્યમ ચેન્જ કરો તો ક્રાંતિ કોણનું વેલ્યુ શું થઈ જાય છે? બદલાઈ જાય છે। આ સ્થિતિમાં મળતા આપાત કોણને બહારના માધ્યમની સાપેક્ષે, આપાત કોણને બહારના માધ્યમની સાપેક્ષે અથવા તો બહારના પાતળા માધ્યમની સાપેક્ષે ઘટ માધ્યમનો ક્રાંતિકોણ સી કહે છે। ક્રાંતિકોણ સી કહે છે। બહારનું માધ્યમ તમે બદલશો એમ ક્રાંતિકોણનું વેલ્યુ શું થઈ જતું હોય? બદલાતું હોય। એટલે ક્રાંતિકોણનો આધાર એક તો બહારના માધ્યમ પર ખાસ હોય, એ તો માધ્યમના વક્રી ગોળાંક પર। તો એનું વર્ણન કરવું તો આવું થાય કે ઘટ માધ્યમ એટલે પ્રકાશ ઉદ્ગમ, એમાંથી નીકળતા કિરણો AB1, AB2, AB3, અહીંયા B3 તરફ જઈએ તેમ ક્રમશઃ આપાત કોણ વધતો હોય, વક્રીભૂત કોણ વધતો જાય। પરિસ્થિતિ B3 માટે શું બને છે? તો વક્રીભૂત કિરણ ક્યાં આગળ વધે? બે માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી પર, એટલે કે વક્રીભૂત કોણ કેટલા અંશનો બને છે? 90। આ પરિસ્થિતિમાં મળતો આપાત કોણ એટલે ક્રાંતિકોણ કહેવાય, પણ કોની સાપેક્ષે? બહારના માધ્યમની સાપેક્ષે ઘટ માધ્યમનો ક્રાંતિકોણ। તો આપણે અગત્યનું સૂત્ર આ જ થિયરી કન્ટિન્યુ છે, એમાં સૂત્ર તારવાનું ક્રાંતિકોણનું સૂત્ર। આગળ ક્રાંતિકોણનું સૂત્ર આપણે તારવું હંમેશા વક્રીભવનની ઘટના માટે સૌથી વધારે અસરકારક સમીકરણ હોય તો સ્નેલનો નિયમ છે। સીનું સૂત્ર તારવું, ઘટ માધ્યમનો વક્રીભવનાંક આપણે n ઘટ લખ્યો છે, પાતળાનું વક્રીભવનાંક શું લખ્યું? n પાતળું। તો n1 sin θ 1 બરાબર n2 sin θ 2, એટલે કે બિંદુ B3 આગળ સ્નેલનો નિયમ લેતો, સ્નેલનો નિયમ લેતો n1 એટલે n ઘટ, sin θ 1 એટલે c, n2 એટલે n પાતળું અને sin θ 2 એટલે કેટલા આવશે? 90। તો અહીંયા n ઘટ into sin c બરાબર n પાતળું into sin 90 હવે અહીંયા sin 90 ની કિંમત 1 માટે sin c નું સૂત્ર આપણને આવું મળશે, sin c બરાબર n પાતળું, હંમેશા આવું યાદ રાખો, n પાતળું ભાગ્યા n ઘટ, sin c નું સૂત્ર। જો બહારનું પાતળું માધ્યમ, બહારનું પાતળું માધ્યમ હવા હોય તો n પાતળું બરાબર 1 લઈ લો, n પાતળું બરાબર 1 અને n ઘટને આપણે સરળતા ખાતર n કહી દઈએ। શું કહી દઈએ? n। પણ આવું ક્યારે? હવાની સાપેક્ષે વાત કરતા હોય ત્યારે। તો sin c એટલે કે ક્રાંતિકોણનું સૂત્ર મળશે, sin c બરાબર 1/n। તો ક્રાંતિકોણનું સૂત્ર છે અને ખૂબ જ અગત્યનું છે। હવે આપણે વાત આગળ વધારીએ કને કે ક્રાંતિકોણ પછી જેનો ખૂણો વધારે હશે, ક્રાંતિકોણ કરતા જેનો ખૂણો વધારે હશે એ કિરણની પરિસ્થિતિ શું થાય? તો એના પછીના કિરણને તમે વિચારો, એના પછીનું કિરણ અહીંયા જાય એટલે આપાત કોણ હજુ વધી ગયું, આપાત કોણમાં હજુ શું થયું? વધારો। એટલે હવે પછીની પરિસ્થિતિ એવી બને છે કે એને વક્રીભવન પામીને બીજા માધ્યમમાં જતો હોતો નથી, પણ એ જ માધ્યમમાં પાછું ફરે છે। એટલે કે હવે જો કિરણ ક્રાંતિકોણ કરતાં વધારે ખૂણે આપાત થાય, ક્રાંતિકોણ કરતાં કેવો ખૂણે આપાત થાય? વધારે ખૂણે, તો એ કિરણ બે માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટીને બદલે અંદર આવી જાય, એટલે કે એનું પરાવર્તન થાય મૂળ માધ્યમનું।
અને આ ઘટના શું કહેવાય? પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન. એટલે આવું લખાશે કે હવે જો આપાત કિરણનો આપાત કોણ ક્રાંતિ કોણ સી કરતા એટલે આના કરતા વધારે, એટલે વધારે જ છે. ક્રાંતિ કોણ સી કરતા વધારવામાં આવે તો કિરણ મૂળ માધ્યમમાં પરાવર્તન પામે છે. મૂળ માધ્યમમાં શું પામે છે? પરાવર્તન. અને આ ઘટનાને પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન કહે છે. આ ઘટના શું કે પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન. ક્રાંતિકોણ પછીનું કોઈ બી કિરણ હશે એ જ માધ્યમમાં પાછું ફેંકાય છે. ક્રાંતિકોણ કરતાં જેનો આપાત કોણ વધારે હશે એવું દરેક કિરણ એ જ માધ્યમમાં શું અનુભવે છે? પરાવર્તન. અને આ ઘટના શું કહેવાય? પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તનની ઘટના. આગળ પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તનની ઘટનામાં પરાવર્તનના નિયમોનું પાલન થાય છે. બીજી એક ખાસ વાત કે ખરેખર આ સપાટી ટ્રાન્સપરન્ટ છે, પ્રકાશ અહીંથી જઈ શકે છે, પણ પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તનની ઘટનામાં પ્રકાશ બિલકુલ લીકેજ થતો હોતો નથી. એનો મતલબ 100% પ્રકાશનું શું થતું હોય? પરાવર્તન. અને આવું ક્યારે બને કે સપાટી આદર્શ અરીસા તરીકે વર્તે ત્યારે. શેના તરીકે વર્તે ત્યારે? આદર્શ અરીસા તરીકે. આ ઘટનામાં સપાટી આદર્શ અરીસા તરીકે વર્તે છે. તો થિયરી આ રીતે પૂછાય કે પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તનની ઘટનામાં ક્રાંતિકોણનું સૂત્ર મેળવી પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તનની ઘટના સમજાવો. તમને આ ખબર પડી કે આપાત કોણ વધતો ગયો, વક્રીભૂત કોણ વધતો ગયો. એક પરિસ્થિતિ હોય કે વક્રીભૂત કોણ 90 નું બન્યું, એ સમયના આપાત કોણને તમે શું કીધું? ક્રાંતિકોણ સી. ક્રાંતિકોણનું આપણે સૂત્ર મેળવ્યું છે n1 sin θ 1 બરાબર n2 sin 2 sin sin કરતા બનાવો. આ આપણું વ્યાપક સૂત્ર. જ્યારે બે માધ્યમ આપેલા હોય ત્યારે હંમેશા ક્રાંતિકોણનું સૂત્ર આવશે sin c બરાબર n પાત્રો ભાગ્યા n ઘટ. હવાની સાપેક્ષ હોય તો સીધું sin c બરાબર 1/n. એની એ શું આવશે? ઘટ માધ્યમનો વક્રી ભગ્નાંક. હવે ક્રાંતિકોણમાં જેમ આ ગુણોત્તર વધારે એમ ક્રાંતિકોણ વધારે, જેમ આ ગુણોત્તર ઓછો એમ ક્રાંતિકોણ ઓછો. ક્રાંતિકોણ કરતા હવે કોઈ બી વધારે ખૂણે કિરણ આપાત થાય તો શું થઈ જાય? પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન. પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તનની ઘટનામાં પરાવર્તનના નિયમોનું પાલન થાય અને સપાટી આદર્શ અરીસા તરીકે વર્તે છે. હવે આમાં ખાસ જે સૂત્રો આપણે યાદ રાખવાના હતા, થિયરી આટલે પૂરી થઈ જાય આપણી. પણ પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તનના જે દાખલા છે એની કેલ્ક્યુલેશન માટે અમુક સૂત્રો આપણે ફરજિયાત યાદ રાખવા પડશે, એટલે કેલ્ક્યુલેશનમાં સરળતા વધી જાય. તો પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તનનો સર આપણે આટલો યાદ રાખવો પડે કે જો આપાત કોણ ગ્રેટર દેન ક્રાંતિકોણ અથવા પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તનની શરત. આપાત કોણનું મૂલ્ય ક્રાંતિકોણ કરતાં સહેજ પણ વધારે હોવું જોઈએ તો જેનું શું થાય? પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન. આપાત કોણ ગ્રેટર દેન શું? ક્રાંતિકોણ. પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન માટેની આવશ્યક અને પર્યાપ્ત શરત આંતરિક પરાવર્તનની શરત. એક વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની. બીજી વસ્તુ
क्रांतिकोणનું सूत्र sin c बराबर n પાતળું ભાગ્યા n ઘટ, n પાતળું ભાગ્યા n ઘટ। क्रांतिकोणનું મૂલ્ય ધારો કે ગુણોત્તર આપણો 1/2 આવે તો ક્રાंતિકોણ કેટલો હોય 30 નો હોય। કેટલાનો હોય 30 નો। એક આવો પ્રશ્ન આપણે જોવા મળે કે प्रकाश T1 समय में सॉरी T समय में पातला माध्यम में D1 अंतर कापे छे। કેટલું અંતર કાપે D1 અંતર કાપે છે અને T સમયમાં ઘટ માધ્યમમાં D2 અંતર કાપે છે। D2 અંતર કાપે છે તો ઘટ માધ્યમનો क्रांतिकोण C शोधो। घट माध्यम शू शोधो क्रांतिकोण C शोधो। तो क्रांतिकोण माटे आपणी पासे वक्री भवनांक होवो जोईए। क्रांतिकोण माटे शुं होवो जोईए वक्री भवनांक। तो पहला आपणी पासे वक्री भवनांक नथी। वक्री भवनांकना सूत्र आपणे डेवलप करवा पड़े। वक्री भवनांकनुं निरपेक्ष सूत्र शुं थीटा बराबर C/V केटલું છે C/V। पण आपणी पासे वेगनी व्यवस्था नथी એટલે પેલો वेग शोधવો પડે। तो वेगनुं सूत्र शुं थई जाय d/t थाय। એટલે વક્રી ભવનાંકનું સૂત્ર આવું બનશે પ્રકાશનો વેગ ભાગ્યા આપેલા માધ્યમનો વેગ। વેગ નથી એટલે આપણે શું કરવું પડે અંતર ભાગ્યા સમય d/t કરવું પડે। છેદનો છેદ ક્યાં જશે અંશમાં તો ct/d થશે। આ કિસ્સામાં આપણો વક્રી ભવનાંકનું સૂત્ર શું થશે શૂન્યાવકાશનો વેગ ભાગ્યા આપેલા માધ્યમનો વેગ। વેગની કિંમત અંતર ભાગ્યા સમય ct/ શું આવશે d આવશે। હવે માધ્યમ 1 નો વક્રી ભવનાંક આપણે લખવો હોય તો n1 બરાબર c प्रकाशનો वेग शून्यावकाशમાં t આપેલા માધ્યમમાં લીધેલો સમય પણ t2 માં કેવો છે સમાન તો ct/d1 આવશે। બીજા માધ્યમ માટે વક્રી ભવનાંકનું સૂત્ર આવશે ct/d2 આવશે। ct/ શું આવશે d2। હવે બે કિંમતો અહીંયા મૂકી દો sin c બરાબર n પાતળું 1 વાળો આપણું માધ્યમ પાતળું છે એટલે ct/d1 આવશે। ct/d1 n घट ct/d2 ct શું થઈ જવાનું કેન્સલ। તો ગુણોત્તર કેટલો આવ્યો d2/d1 આવ્યો। કેટલો આવ્યો d2/d1। તો sin c બરાબર d2/d1 તો અહીંયા આપણો ક્રાંતિકોણનું સૂત્ર થશે sin ઇન્વર્સ d2/d1। પ્રશ્નો બધા સિમ્પલ જ હોય ક્રાંતિકોણ વાળા। આવી થોડી એપ્લિકેશન એમાં એડ કરી દે। ઘણી વખત સમયને અંતર આપીએ તો વેગ શોધીને આપણે ગણતરી કરવી પડે છે। ચલો આગળનો પ્રશ્ન આમાં સોરી આગળનું સૂત્ર કે જ્યારે બે માધ્યમ આપેલા તો sin c બરાબર n પાતળું ભાગ્યા n ઘટ। પણ આપણે હવાની સાપેક્ષે વાત કરતા હોઈએ। હવાની સાપેક્ષ घट माध्यमનો क्रांतिकोण घट माध्यमનો क्रांतिकोण આપણે આવું લખવાનું થાય sin c n પાતળું કેટલું મૂકી દેવાનું 1 n ઘટની સંજ્ઞા કેટલી મૂકી દો n તો sin c બરાબર 1/n। હવે આગળનું ખાસ સૂત્ર કે એના પહેલા આપણે એક વસ્તુ સમજવી પડે કે કોઈ વિશાળ पारदर्शक माध्यम हो विशाल पारदर्शक माध्यम आ पारदर्शक माध्यम में कोई वस्तु अहीं कन छे अथवा कोई बल्ब छे प्रकाश उद्गम छे ध्यान राखो सो प्रकाश उद्गम। अब प्रकाश उद्गम गमे त्याथी जोई शकाय के कोई चौक्कस विस्तारमांथी जोई शकाय कोई चौक्कस अंतरमांथी जोई शकाय ए आपणे क्लियर करवू पड़े। એટલે આપણે પ્રકાશ ઉદ્ગમમાંથી નીકળતા કિરણો લઈ લો एक तो लंब रूपे जाए એટલે વક્રી ભવન થતું ને સીધે સીધું બહાર આવશે એટલે તમે અહીંથી જોશો તમારી આંખમાં પ્રવેશે તમને પ્રકાશ ઉદ્ગમ દેખાશે।
એક અહીંયા બીજું કિરણું લઈ લઉં જે ક્રાંતિ કોણે આપાત થતું. એ ઘણા બધા કિરણો આવે છે. આ એક કિરણ આપણે એવું લઈ લઈએ જે ક્રાંતિ કોણે આપાત થાય સી જેટલા ખૂણે. કેટલા ખૂણે? સી જેટલા. એટલે એ કિરણ ક્યાં આગળ વધશે? બે માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી. સેમ એ જ પ્રકારે આ બાજુ પણ એક કિરણ આપણું લઈ લઈએ. એ પણ ક્યાં આગળ વધશે? બે માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી પર. ક્રાંતિ ખૂણે આવતા કિરણોની વાત છે. કેવા ખૂણે આવતા કિરણોની વાત છે? ક્રાંતિ ખૂણે આવતા કિરણોની વાત છે. અહીંયા બધા જ કિરણો બહાર નીકળશે. આ ભાગમાંથી બધા કિરણો બહાર આવશે. આ ભાગમાંથી કોઈ કિરણ બહાર આવતું નથી. જ્યાં સુધી વસ્તુમાંથી આવતું કિરણ આપણી આંખમાં ન પ્રવેશે ત્યાં સુધી આપણે વસ્તુને જોઈ શકતા નથી. એટલે ક્લિયર થઈ ગયું, વસ્તુ આપણે અહીંથી જોઈ શકતા નથી. આ વિસ્તારમાંથી વસ્તુ જોઈ શકાશે નહીં, આ ભાગમાંથી વસ્તુ જોઈ શકાશે નહીં. વસ્તુ કેટલા ભાગમાં જોઈ શકાશે? આટલા ભાગમાં. આટલો ભાગ એટલે આખો વિસ્તાર આપણે વર્તુળ વિચારવું પડે. આમ એક શંકુ બની જાય, ઉલટો શંકુ. અને શંકુનો જે પાયો વર્તુળાકાર પાયો હોય એ વર્તુળાકાર ભાગમાંથી આપણે ઘટ માધ્યમમાં, પારદર્શક ઘટ માધ્યમમાં રહેલી વસ્તુને આપણે જોઈએ તો જોઈ શકીએ. શોર્ટમાં કેટલા ભાગમાંથી? આવા એક આર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળાકાર ભાગમાંથી જ આપણે ઘટ માધ્યમમાં રહેલી વસ્તુને જોઈ શકીએ. બહારના ભાગમાંથી જોઈ શકતા નથી. આટલા ભાગમાંથી જોઈ શકાય. તો અહીંયા આપણે આ અંતર સંક્ષિતિજ અંતર આર અથવા તો વર્તુળની ત્રિજ્યા કહી દઈએ. શિરોલંબ અંતર અથવા તો ઊંડાઈ h કહી દઈએ. કેટલી ઊંડાઈ? તો કેટલી ઊંડાઈ? h ઊંડાઈ. કેટલા અંતરમાંથી? આર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળાકાર ક્ષેત્રફળમાંથી જોઈ શકાય તો આર અંતરેથી જોઈ શકાય. એના કરતાં દૂરથી જોઈ શકાતો નથી. એક બીજી ખાસ પ્રશ્ન કરો કે જ્યારે જ્યારે જસ્ટ શબ્દ વપરાય કે જસ્ટ વસ્તુ જોઈ શકાય છે, જસ્ટ જોઈ શકાય એટલે એનાથી સ્લાઇડ તમે પાછા જો જોઈ શકાતી નથી. આનો મિનિંગ એવો થાય કે ઘટ માધ્યમમાં રહેલી વસ્તુ જસ્ટ જોઈ શકાય છે એવો શબ્દ વપરાય તો સમજવાનું કે તમારું અવલોકન એક્ઝેક્ટ આ બિંદુ આગળથી હશે. આથી સ્લાઇડ પર તમે ખસી જો તો એ વસ્તુ જોઈ શકાશે નહીં. એટલે જ્યારે જસ્ટ શબ્દ વપરાય ત્યારે હંમેશા તમારું અવલોકન આ બિંદુથી અથવા તો આ બિંદુથી હશે અથવા તો આર અંતરેથી જશે. કેટલા અંતરેથી હશે? આર અંતરેથી. ક્લિયર હશે કે આ ભાગમાંથી વસ્તુ જોઈ શકાતી નથી. માટે હવે અહીંયા કેટલા વિસ્તારમાંથી જોઈ શકાય એના માટેનો આપણે ગુણોત્તર ડેવલપ કરવો હોય એટલે સાહેબ એક સિમ્પલ આકૃતિ આપણે બનાવી દઈએ બને કે અહીંયા આખું ઘટ માધ્યમ જ છે. આ છેલ્લું કિરણ આપણું ક્રાંતિ કોણે આપાત થતું કિરણ. સેમ પરિસ્થિતિ આ બાજુ હશે. આપણે એક જ બાજુને ધ્યાનમાં લઈ લઈએ, સરળતા વધી જાય. આ ખૂણો પણ ક્રાંતિ કોણ હશે. અહીંથી કિરણ આમ જતું રહેશે, અહીંથી કિરણ આ દિશામાં જાય. આટલી ઊંડાઈ આપણી h, જોઈ શકાય એટલું અંતર r, અને આ આપણો વિસ્તાર વર્તુળાકાર છે. આપણે h અને r વચ્ચેનો સંબંધ મેળવવો. આ ખબર હોવી જોઈએ કે આ યુગ્મકોણ રચાય છે, આ યુગ્મકોણ રચાય છે. તો આ ક્રાંતિ કોણ હશે? તો આ પણ સી હશે. આ પણ શું હશે? સી. જનરલી આ ક્વેશ્ચન હવારી સાપેક્ષ એટલે આપણે ક્રાંતિકોણનું સૂત્ર સાઇન સી બરાબર શું લેશો? 1/n. બધા જ પ્રશ્નો હવારી સાપેક્ષ હશે. ઘટની સાપેક્ષે સાઇન સી નું સૂત્ર શું લેવું પડે? n પાતળું ભાગ્યા n ઘટ. ચલો આપણે અહીંયા એક સંબંધ તારવું છે. r અથવા h નું સૂત્ર મેળવવું. આપણી પાસે આવું સૂત્ર સાઇન સી બરાબર 1/n. એક સૂત્ર આવું છે. હવે ત્રિકોણમિતિની રીતે આટલું અંતર r, આટલું અંતર h, તો કર્ણ કેટલું થઈ જાય? h² પ્લસ શું થઈ જશે? r². વર્ગમૂળમાં h² પ્લસ r². એટલે ફરી આપણે સાઇન સી લઈ લઈએ. તો ત્રિકોણની રીતે સાઇન સી એટલે સામેની બાજુ એટલે r આવશે, ભાગ્યા કર્ણ એટલે √h² પ્લસ શું આવશે? r². આ પણ સાઇન સી, સૂત્ર આપણું 1/n. સાઇન સી
सामेनी बाजू भाग्या कर्ण એટલે √a² પ્લસ r². બે સાઇન ને આપણે કમ્પેર કરીએ તો આપણને આવું મળશે r/√h² પ્લસ r² બરાબર 1/n બરાબર 1/n. હવે અહીંયા વર્ગ લઈ લો તો આપણે આવું મળશે, વર્ગ લેશો બંને બાજુ એટલે r²/h² પ્લસ r² बराबर 1/n² बराबर શું થશે 1/n². करता આપણે r में બનાવવા r ને કરતા બનાવી દે h² પ્લસ r² અહીંયા આવશે, n² અહીંયા ગુણાશે એટલે આવું થાય n² r² બરાબર n² r² બરાબર h² પ્લસ r², h² પ્લસ r². r² આ બાજુ આવીને કોમન લઈ લો તમે, r² कॉमन लेशो तो n² - 1 बराबर h². तो r बराबर आपने મળશે h/√n² - 1 r बराबर h/√n² - 1. આ ક્યાં જવાનું થાય છેદમાં r² આ બાજુ એટલે r² કોમન લેશો n² - 1 बराबर h². r² ने करता बनाओ तो h²/n² - 1 ફરી r ને કરતા બનાવો તો h/√n² - 1. તો આપણે સાબિતી આપવાની કોઈ જરૂર નથી, પણ સૂત્ર ક્લિયર હોવું જોઈએ. એટલે આપણે હવાની સાપેક્ષે આ વાત ચાલે છે, હવાની સાપેક્ષે. તો અહીંયા આપણે સ્પષ્ટ લખી દઈએ ઘટ માધ્યમમાં રહેલી વસ્તુ, ઘટ માધ્યમમાં રહેલી વસ્તુ ક્રાંતિકોણ બનાવે કે ત્યાં સુધી જોઈ શકાય, ક્રાંતિકોણ બનાવે ત્યાં સુધી જોઈ શકાય. એટલે કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે r ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળાકાર ભાગમાંથી જોઈ શકાય. શોર્ટમાં બતાવું, ઘટ માધ્યમમાં રહેલી વસ્તુ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે r ત્રિજ્યાના વર્તુળાકાર ભાગમાંથી જ જોઈ શકાય, બહારના ભાગમાંથી જોઈ શકાતો હતો નથી, જોઈ શકાય. માટે અહીંયા r આપણું સમક્ષિતિજ અંતર અથવા તો ત્રિજ્યા પણ કહેવાય. બસ આટલા સમક્ષિતિજ અંતરે જોઈ શકાય. સમક્ષિતિજ અંતર શબ્દ વપરાય તો શું કહેશો r. આટલી ઊંડાઈ અથવા તો શિરોબિંદુ એને શું કહેશો h. માટે આ દૃશ્યમાન ત્રિજ્યા અથવા તો દૃશ્યમાન અંતર અથવા ત્રિજ્યા આપણા વર્તુળની ત્રિજ્યા, એનું સૂત્ર યાદ રાખી લો. r બરાબર h/√n² - 1 r બરાબર h/√n² - 1. કેટલાક વિસ્તારમાંથી કેટલા સમક્ષિતિજ અંતરે શબ્દો વપરાય આ શોધવાનું. કેટલી ઊંડાઈ હશે તો શું શોધવાનું થાય h. કેટલી ઊંડાઈ હશે તો શું શોધવાનું થાય તમારે h. છેલ્લો કેસ દૃશ્યમાન વિસ્તાર અથવા ક્ષેત્રફળ. તો ક્ષેત્રફળ હંમેશા વર્તુળનું શું હોય πr² હોય. વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ કેટલું πr². આનો સ્ક્વેર કરી દો તમે તો πh² upon n² - 1. તો આટલા વિસ્તારમાંથી ઘટ માધ્યમમાં રહેલી વસ્તુ જોઈ શકાય. કેટલા વિસ્તારમાં πh² upon n² - 1. h જેની ડીપ છે, કેટલી ઊંડાઈ છે, એટલે ઊંડાઈ પર આધાર રાખશે. જે આ વિસ્તાર જે છે દૃશ્યમાન વિસ્તારનો આધાર શેના પર છે તો ઘટ માધ્યમમાં રહેલી વસ્તુની ઊંડાઈ પર, બીજો ઘટ માધ્યમના વક્રી ભવનાંક પર. બરાબર. તો આજનો ખાસ કેસ હતો પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન. આના જે દાખલા જ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લેવાના થાય છે અને બહુ અગત્યનો કેસ છે, એટલે ખાસ ધ્યાનમાં રાખો.